براہ راست لے چلے اس وقت سکھر روانگی سے قبل مریم نواز پہنچی ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں بی بی شہید کے پاس جا رہی ہوں ان کی برسی کے اوپر، اور ان کی جو جمہوریت کے لیے جد و جہد تھی، انہوں نے جان دی اس ملک کے لیے اور بہادری سے دی، تو میرے لیے بڑا فخر کا بھی مقام ہے کہ آج مجھے وہاں ان کی برسی پہ شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے اور بی بی شہید نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس ملک کو دیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی تاریخ تبدیل ہو گئی تھی، پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا وہ، تو اس کو میں اور بلاول اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسٹرینتھن کریں گے۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کو اس وقت اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم سب پارٹیز ڈیفرنٹ ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا ہم ہوں یا کوئی پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان سب کے الگ الگ منشور ہیں، ان سب کے الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں، ان سب کے الگ الگ بلیفز ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستان کی خاطر جس پہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ اور دوسری آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ یہ بتا دیں کہ جو ٹریک ٹو ڈائیلاگ جو ہونے جا رہے ہیں، وہ سب محمد علی درانی نے ملاقات کی ہے، یہ کس کے کہنے پر گئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے؟ شہباز شریف سے آپ سے نہیں کیے، جیل میں جا کے ملاقات کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پیر پگاڑا سیریسنس دکھا رہے ہیں یا کوئی اور مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ صرف اس وزٹ سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہمیں کئی پیغامات موصول ہوتے رہے ہیں حکومتی وزراء کی جانب سے بھی، جب ان کو جواب نہیں دیا گیا تو پھر اور لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے ایک بہت اٹل فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ بالکل کلیئر ہیں، اور پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتیں اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ کوئی مذاکرات اس جعلی حکومت سے نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو مذاکرات کی کوشش ہے نا، یہ این آر او مانگ رہے ہیں پی ڈی ایم سے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نہیں ملے گا، اور یہ بلا وجہ نہیں۔ میری بات سنیں، شہباز شریف صاحب تو جیل میں، ان کو تو نہیں، جب آپ ابھی جیل میں نہیں گئے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں بتا سکتی ہوں کہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو کون ملنے آ رہا ہے، آپ کو اچانک بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے۔ آپ اس وقت انکار کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو آ رہا ہے وہ کیا کہنے آ رہا ہے، کیا بات لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ بات بڑی ایک آئی اوپنر ہے کہ جہاں خاندان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، وہاں اس طرح کی شخصیات بالکل بغیر کسی ایشو کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے وہ کوٹ لکھپت جیل جا کے مل بھی لیتے ہیں، اور ان کے لیے راستے بھی کھل جاتے ہیں، تو اس سے بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف مردم شماری کا حکومت نے اعلان کیا، اور سندھ میں آپ جا بھی رہی ہیں، کراچی کی جو بڑی جماعتیں ہیں، پی ایس پی بھی، ایم کیو ایم بھی، اس میں تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ کراچی کی ہی اگر ہم بات کریں مردم شماری میں، ان کے افراد کو کم از کم 1.5 کروڑ سے زیادہ کم دکھایا گیا ہے۔ کیا حکومت، ایک طرف آپ لوگ تو پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے انہوں نے دھاندلی کا آغاز 2020 کے آخر میں ہی شروع کر دیا مردم شماری کو لے کر، اور آپ کی جماعت بھی کیا مردم شماری کی جو ابھی کرائی گئی ہے اسے تسلیم کرتی ہے؟ دیکھیں، دھاندلی کا جہاں تک بات ہے تو یہ حکومت ہی دھاندلی کی پیداوار ہے، اور اس کی پرفارمنس اتنی بری ہے، اتنی خراب پرفارمنس ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگلا الیکشن یہ ووٹ سے تو نہیں لے سکتے، کیونکہ 2018 کا نہیں لے سکے تو 2023 کا کیسے لیں گے اتنی بری پرفارمنس کے بعد۔ تو یہ جتنی بھی کوششیں یہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناکام ہوں گے، اور اس حکومت کو اب گھر جانا پڑے گا۔ یہ الیکشن سینٹ کے آگے کر لیں، پیچھے کر لیں، شو آف ہینڈز کر لیں، خفیہ کر لیں، جس طرح بھی کر لیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ترجمانوں کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جعلی سلیکٹڈ وزیر اعظم خود اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے۔ ملک میں مہنگائی کدھر چلی گئی ہے، ملک کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، کوئی چیز بھی ملک کی ٹھیک نہیں جا رہی، بحران میں ملک آیا ہوا ہے، اور وہ کیا سٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں؟ ڈسکشن وہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ کیونکہ جی
PDM जो है वो बलावल नहीं आया मर्दान में तो हो PDM में दरार पड़ गई, अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो PDM में दरार पड़ गई। मुझे तो सीरियसली मुझे उनकी इस वक्त रहम आता है ज़हनी हालत पे, जो अपनी पूरी नज़रें PDM पे लगा के बैठे हुए हैं कि फ़लाँ लीडर वहाँ नहीं पहुँचा तो उम्मीद लगा के बैठ गए कि शायद दरार पड़ गई हो। तो ये तो एक शिकस्त खोर्दा आदमी की जहनीत की निशानी है जिसको पता है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि कुछ कुव्वतें हैं जो फिर से कोशिश कर रही है, कई बार नाकाम हो चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब को मियाँ साहब से अलग किया जाए, एक ये मुलाकात उसकी कोशिश हो सकती है। दूसरी ये बात है कि मौलाना एक मिनट पहले एक बात कर लें, देखें ये बात हिस्ट्री से साबित भी है, ये बात आज के दौर में भी साबित हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफ़ादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफ़ादार हैं, और अगर वो वफ़ादार ना होते तो इस नालायक को वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, आज वो वज़ीर आज़म होते। अगर वो धोखा दे सकते हैं, वो अपने भाई के साथ लॉयल हैं, अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं, और उन्होंने सारी ऐसी ऑफर्स को ठुकराया जिसका सबूत ये है कि आज वो अपने बेटे समेत जेल भुगत रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि आर्या बिल्कुल थी, आपने आर्या पार की बात बिल्कुल की थी, हाँ आर्या पार की बात की थी, आप किस तारीख तक देख रही हैं, इस कौन सा महीना बहुत देख रही हैं जल्दी इसमें आर्या इंशाल्लाह, पार होगा? बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जावेद अब्बासी और उनके इस्तीफे आए हैं, दो आप लोग के दो MNAs के इस्तीफे आए हैं, आप उन्होंने ही माजरत की है कि हमने स्पीकर को जमा नहीं करवाए, तो यहाँ पे आपकी पार्टी के कई लोग दस्तबरदार हो रहे हैं स्पीकर को एक सेकेंड, नहीं कोई दस्तबरदार नहीं हो रहा। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और सजाद अवान साहब, उनसे तो कोई गुमान कर भी नहीं सकता कि वो कहीं दस्तबरदार होंगे। वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए। मुझे वो खुद ये हैरान है कि उनके इस्तीफे वहाँ तक कैसे पहुँचे। हाउएवर ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि ये भी उस दिन बात हो रही थी काबीना के इजलास में और तर्जुमानों के इजलास में कि इनके लोग अब पीछे हट रहे हैं। जब इस्तीफे देंगे तो सब पता चल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि 31 दिसंबर तक पार्टी का हुक्म है कि अपने जो इस्तीफे हैं वो पार्टी क़यादत को जमा कराएं। तो पार्टी क़यादत जो है वो जब फैसला करेगी, जब डेट अनाउंस करेगी PDM के फलां डेट को जो है वो रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करें, तो वो पार्टी खुद करेगी। अभी तक 31 तक इस्तीफे जो हैं वो क़यादत के पास जमा कराने हैं। और ये भी मैं बता दूं, जो लोग इस चीज़ से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, 160 जो हमारे MPAs हैं उसमें से 159 इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए, और एक इस्तीफ़ा इसलिए नहीं आया, वो खातून वेंटिलेटर पे हैं। और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए। अच्छा मुज़ाकरात मौलाना फजलुर रहमान की और ये जो आपने कहा ना कि लोग पीछे हट रहे हैं, मैं आपको एक ये भी बता दूं कि अगर कोई किसी इस चीज़ से उम्मीद लगा के बैठा है तो वो बहुत अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। उसकी वजह ये है कि लोग मुस्लिम लीग नून और PDM की तरफ देख रहे हैं, लोग तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देख रहे। हमारे सारे मेंबर्स को भी पता है और PTI के मेंबर्स को भी पता है कि मुस्तकबिल जो है वो PTI का नहीं है। तो अगर कोई ये खाम ख्याली रख के बैठा हुआ है कि जमात के लोगों को तोड़ लेगा, अब इन्होंने JUIF के लोगों को तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, बैकफायर हुआ ना। 2-3 लोग आप कहीं से खड़े कर दें और वो पार्टी की आदत के खिलाफ बयानात अचानक देना शुरू कर दें, तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है। और लोगों को ये पता होता है कि पुराने कोई जो डिसिडेंट्स होते हैं, आप उनको अचानक अगर खड़ा कर दें और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवरेज देना शुरू कर दे, अचानक जिनका नाम लोगों ने नहीं सुना होता उनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाकर आप उनको कवरेज देना शुरू कर दें, और वो क़यादत के ख़िलाफ़ ये कहा, क़यादत के ख़िलाफ़ वो कहा, तो लोगों को सब समझ आती है, ऐसी चीज़ें चलेंगी नहीं। जो गैर महसूस किरदारों की बात हो रही है बार बार, आपको नजर आ रहे हैं गैर महसूस किरदार, और PDM का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नज़र आ रहे थे, और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नज़र आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार है वो पीछे हट रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है जी। तो उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब जो गुफ्तगू हुई है उसमें भी शहबाज साहब ने कहा है कि मैं पार्टी का पाबंद हूँ, पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ, PDM जो फैसला करेगी मैं उसके साथ जाऊँगा। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगी और सेनेट इलेक्शन में? देखिए, बिल्कुल एक डिबेट हो रही है पार्टी में। 2 किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कि हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है।
लेकिन हतमी फैसला अब पीडीएम करेगी। अगर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये फैसला करती है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अगर क़यादत बैठ के ये फैसला करती है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो किया जाएगा। दोनों में जाएंगे आप? फैसला कब तक मुतवक्किल है? ये इंशाल्लाह ताला अराउंड सेकंड थर्ड जनवरी ये फैसला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी। लाहौर में मीटिंग होगी जी इंशाल्लाह, थैंक यू। लाहौर में मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि पीडीएम इस बात पर बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे।